previous midterm exam. So exam rule first. So we will give you the exam booklet. You have to write your solution inside the exam booklet, just like this one, right? And additional exam sheets you should ask for the TA to provide if you need more. But usually, we have enough pages so that you will be able to complete the solution inside the exam booklet. Calculators are allowed. And here I have given 5 problem sets, right? For example, so I'll give you 4 or 5 problem sets, just like very similar to the homework problems. And 3 hours exam time. Okay, so I'll give you enough time, and then basically the homework problems, midterm examples problems midterm problems are very similar. Same thing. Okay, and then problem set number 1, straight from the notes and homework problems, 40%. So probably I'll give you the same type of questions that you've been asked during the half of the semester, right? Similar problems. So you expect to solve them as long as you know how to solve the homework problems. Okay, maybe 70% of them will be like that, and then maybe one problem set I'll give you some challenging problem that you haven't seen in the homework set. Okay, only 30%. Okay. I hope that everyone get more than 80% of the questions right, and then if you get more than 80% right, then I'll give you an A, right, as a final score. And then this one talks about digital versus analog. Recall our discussion inside the class. Basically, sketch a system block diagram. So sketch of expected result when you do Fourier transform. Sketch of graph, rather than actually doing the program and get the exact answer. But what I'm trying to emphasize is that you can always use Python or MATLAB program to get the precise answer. So basically, you can get the calculator to get the precise answer for you. But you need to be able to have the intellectual power to assess the result that you got from the calculator or the computer is right or wrong. Because I don't want you to use this computer as a black box. I want you to know what you should expect to get. If you give this type of request to the computer, this will just simply does all the computation and return the result to you. But you will be able to know if this result is right or wrong, or makes sense or not. Right? So that's why theory is very, very important. So you should be able to picture, first zero should occur right here, and then the next, how fast it is decaying, things like that. In the case of sink, the energy of the sink function decays as a 1 over t or 1 over f, right? Because it's a sink function, right? Sine x divided by x, right? So this x is 1 over x. So the magnitude should decay away with 1 over x. That's what you should expect. That type of thing. So drawing a picture, right? Picture, and then the key points from your sketch should be legibly drawn. Then so that I can see that you know what's going on. You know what is actually going on in your calculation. So here I have some PEM quantizers, something that you haven't
seen inside the class, you can just ignore them, right? Ignore them because this is 9 years ago, the midterm exam. And then I will ask you to describe what you have. And then this one you already have seen inside this class. This is very, very important. When you use a digital computer to draw, system, block diagram, and then signals and noises, you eventually have to learn digital signal processing, right? Basically, digital signal processing is obtained with the sampling theorem, right? If you do the sampling, then you have a spectrum repeating, right, in the frequency domain, right? And then if you do the low pass filtering, then you can regenerate the analog signal back, right? And then if you combine this sampling with sampling done also in the frequency domain, then basically you have a discrete Fourier transform, which I haven't described. But that's the essence of digital signal processing. You do sampling in time domain, you also do the sampling in the frequency domain. So basically you have a repetition in both, and then you have samples in both domains. That's what the digital signal processing is about. But since I haven't described the digital signal processing part of the Fourier transform, I will not ask you such things in this exam. But what I'm trying to emphasize here is that impulse train here in one domain is another impulse train in the other domain. That is the essential tool to describe these results, these advanced results. So I would expect for you to have a command in dealing with the delta function. Delta function is actually a rectangular box, right? You know how to do the Fourier transform of a rectangular box, which is a sinc function, right? And then if you have the rectangular box narrow down the width of it, then it goes to the infinity, right? Then it becomes an impulse function, right? So, and then if you do the same here, then impulse in time domain becomes flat function, right? Because 0 occurs in the infinity, right? That type of thing. So you need to know how to make use of this impulse function, which is the basic tool, right? And then impulse train, which is the basic tool for what? Sampling, right? And so on. And another one is, I talked a little bit about random variable. I ask you to know the most basic ones again, right? What are those? Coin flip once, coin flip many times. And then if you flip the coin many times, how many number of ones you obtain in n coin flips, right? One is, for example, of top of the coin. 0 is bottom of the coin, right? These are the basic things. And then if you know how to deal with this, then you know how to do with the geometric distribution, binomial distribution, and so on, very easy, right? Rest of them. And then if you have many of them added together, what do you get? Gaussian distribution. So you get everything. After you get the Gaussian distribution, what is the absolute value square of a random variable, Gaussian random variable? Then it's a chi-square random variable, and so on and so on. So it all builds with the coin flip, the most basic one. Okay. So I want you guys to know about that. And then, do you guys know Bayes' theorem, right? Bayes' theorem. No? I haven't taught this. Maybe I'll talk about this a little later. And cumulative distribution function and density function and so on. And here the other problem set is, I talked about this one, right?
Fourier series versus Fourier transform. What is the relation between the two? Right? It's a sampled version of Fourier transform. That is what Fourier series is, right? So I can ask these, and then I can ask you to make a sketch of the sinusoidal function modulated in the frequency domain, how it should look like. When you have a finite support in time domain, it should be sync, right, here in the frequency domain and so on. And then what should be the center frequency, that should be the carrier frequency that you have used in the time domain, and so on. Yeah, and the random processes for communications. So I ask you to know two things, mean and variance, right? That's all I have, all I have to ask you inside this class. So what did I say about wide sense stationary process? Mean and variance doesn't change over time, right? It stays the same. But in reality, they are different, right? But we can make an engineering system that works only for a short duration of time, let's say 1 second or 1 millisecond. Within this short time duration, mean and variance of the noise does not change, right? Then we can design our engineering system for 1 minute or 1 second, and then next time interval, we just need to measure the noise again, and then again apply the wider sense stationary assumptions and so on. So we make an adaptive system, right? So once you are able to deal with the short time interval, you can deal with the large time interval as well. All we have to do is make the measurement of noise, periodically, and then apply the measured noise. So here I'm not going to talk about this, application side, but this fundamental one. The given time period, the noise is wide sense stationary, mean and variance does not change. Then how you are going to design your system. That's what we are going to do. And then filtered noise is very important, right? Filtered. So we have a signals designed for a certain time duration and frequency. And then what is going to be the characteristic of the noise for the certain time duration and frequency. That's what the filtered noise is. And then we have discussed that inside the class. So I'll ask you about this, okay? All right? And there are solutions provided to it, so you can take a look at them, right? If there is a subject that I haven't thought about it, then you can ignore those parts, okay? Because again, this was midterm exam 9 years ago, okay? All right. I want you to take a look at this. All right. Do you have any questions so far? If you have a question, you can ask me. 우리가 여기 톡방 만들었었나? 카톡? 만들었나? 거기다 질문하세요. 모르는 거 있으면. 오케이? 내가 말하려고 한 거 다 말했죠? 중요한 거 다 말했지? 질문 있는 사람이 이제 아무거나 한국말로 해도 돼. 이제. 그리고 우리 비디오 찍은 거 다 우리 랩에 올려놓으니까 그거 가서 미싱 렉처 알고 싶은 거 지났던 거 그거 와서 봐도 돼요. 혹시 질문 있는 사람? 천천히 그 질문이 있으면 얘기해요. 그 다음에 홈워크가 좀 이번에 어려웠나? 가만히 있어봐. 그리고 포리어 트랜스폼은 내가 얘기했던 부분만 일단은 좀 알아줬으면 좋겠어요. 그리고 내가 세컨드 half of the semester에는 포리어 트랜스폼 안 할 거야 이제. 그거는 1학년, 2학년, 3학년 과정이고 내가 지금 가르쳐야 될 부분 4학년서부터 그레주에이트 과정이야 사실은. 코딩 티오리 이런 거는 그레주에이트 과정인데 근데 그레주에이트 코र्스 과정이 알아야 될 어썸션이 적어. 이거 펀더멘털이야. 퍼스트 프린시플에 가까워.
아무것도 몰라도 들을 수 있어. 그리고 잘할 수 있는 부분이고 제일 펀더멘털한 부분이야. 미리 뭐 들어오는 시퀀스가 있어야 이걸 알 수 있다 그런 게 아니거든. 근데 그런 게 제일 중요해. 제일. 그리고 제일 어렵고 사실. 그렇고 그러면 포리어 트랜스폼은 거기까지 했으면 좋겠고, 만약에 이제 포리어 트랜스폼, 디지털 시그널 프로세싱을 만약에 이제 전공하려고 한다. 그럴 때는 시스템스 앤 시그널 그 클래스를 들어야 돼. 그거 안 들으면은 힘들어. 그거 아무리 뭐 잘 가르쳐도 한 학기에 배우는 거를 한두 주 안에 다 요약해 줄 수는 없는 거거든. 오케이. 그렇게 됐고, 그 다음에 홈워크가 좀 어려웠다 그랬으니까 홈워크가 이건가? 어떤 거가 어려웠나? 요거? 1번 Geometric View of Signals and Noise. 이건 뭐 좀 클리어하지? 여기서 또 하나 조금 중요한 거는 SNR이 중요하죠. Signal to Noise Ratio. 그지? 시그널 에너지 어떻게 한다? Symbol Energy divided by Noise Power n not over 2. 그게 Signal to Noise Ratio. 그지? 이제 뒤쪽으로 가면 이제 에너지 퍼 빛 이런 걸로 이제 연결을 시킬 건데, 현재까지는 미텀 전까지는 Signal to Noise Ratio, Energy of Symbol versus Noise Power, 그지? 둘 다 세컨드 모멘트잖아, 그지? 그거 하는 거 하고, 그 다음에 이제 디자인 하는 거, MPSK, MQM, how to do the modulation, demodulation. Inner product receiver is a correlator. 그거 그냥 inner product는 수학적인 용어고 correlator는 통신 용어지. 근데 똑같은 거지, 그지? 그 다음에 matched filtering. 트랜스미터에서 어떤 필터를 사용했다. 그럼 똑같은 필터를 사용했을 때 SNR이 맥시마이즈 되잖아, 그지? 똑같은 패턴이니까. 이걸 가지고 나중에 세컨드 할 때는 내가 시간 있으면 그거를 해줄 건데, 네거티브 SNR 커뮤니케이션도 가능해. 패턴을 사용하면. CDMA 같은 걸 사용하면. 앞에서 수도 랜덤 시퀀스를 사용하잖아. 뒤에서 똑같은 수도 랜덤 시퀀스를 사용하는 리시버는 시그널 에너지를 그대로 증폭시켜서 받을 수 있지만 그 시퀀스를 모르는 다른 리시버는 알 수가 없잖아. 그래서 노이즈처럼 되는 거지. 그래서 딥스페이스 커뮤니케이션 같은 데는 화성에서 지구까지 이게 일렉트로매그네틱 웨이브가 날아오잖아. 그래서 지구의 안테나에서 잡을 때는 안테나 크기도 크고 그래요. SNR을 높이려고. 그래도 화성서부터 여기까지 날아와야 되니까 시그널 에너지가 많이 어티뉴에이트 됐겠지. 굉장히 작아졌겠지. 그지? 길이의 제곱으로 반비례하니까. 그 시그널 에너지는 빨리빨리 디케이해서 없어지니까. 그러면 그때 사용하는 게 네거티브 SNR 커뮤니케이션이야. 네거티브. 그러니까 시그널 에너지보다 노이즈 에너지가 더 큰 거야. 요 서큐트에서 생기는 노이즈가 그 에너지의 크기가, 노이즈 에너지의 크기가 도착한 신호의 에너지보다 크다고, 노이즈가 더 크다고. 그런데도 디텍션이 되는 이유는 뭐냐면 저쪽에서 보낸 게 그 밴드위스를 많이 차지하게 해서 보내고, 밴드위스를 많이 차지했다라는 거는 타임 도메인에서는 그 스위칭이 굉장히 빨리 이루어진다는 거야. 그러면 그 패턴을 아는 리시버는 신호 파트는 증폭시키고 노이즈 파트는 그대로 놔두는 거지. 왜냐하면 노이즈는 어느 디렉션이나 same 에너지니까, 그지? 그거를 활용을 해서 네거티브 SNR일 때도 신호를 찾아낸다고. 그래서 멀리에서 보낸 신호도 우리가 무슨 비트를 보내는지 알아낼 수가 있게 되는 거지. 그렇습니다. 그런 의미에서 이게 이제 매치드 필터링이라든지 이런 게 굉장히 중요한 이슈고, 그리고 이제 뭐 지금은 인공지능으로 이제 리시버를 대체하고 있거든. 그러면 결국은 이것도 패턴을 찾는 거야. 그지? 패턴을 찾는 거야. 인공지능 뭐 뉴럴 네트워크 가지고
뉴럴 네트워크가 간단하게 얘기하면 곱하기 더하기 나누기 빼기를 굉장히 많이 하는 거잖아. 그지? at the receiver에서. 그런 거를 이렇게 여러 층을 두어서 하면은, 이 패턴을 찾아내기도 한단 말이야. 얘는 학습을 통해서. 그래서 이제, 그런 의미에서도 매치드 필터링. 똑같은 트랜스미터에서 사용했던 필터를 똑같은 거를 리시버에서 사용하는 거. 혹은 리시버에서 뭘 보냈는지 어떤 필터를 사용하는지 했는지 모르는 상황에도 학습을 통해서 그때는 이제 트랜스미터하고 리시버하고 연결을 시켜서 학습을 시키겠지. 그러니까 결국 가르쳐 주는 거지. 어떤 필터를 사용했는지. 그렇게 되면은 리시버에서 이제 똑같은 필터가 답으로 나와. 뉴럴 네트워크도. 매치드 필터링이 이제 답이라는 얘기지. 그런 게 이제 프로블럼 12에서 이제 다루는 문제들이지. 그리고 여기에서는 우리가 이제 샘플링 띠어럼, 셰넌 샘플링 띠어럼 얘기했잖아. 그러면 신호를 얼마나 빨리 보낼 수 있냐는 내가 나한테 사용해도 된다고 허용된 밴드위스 W 이상을 넘길 수는 없다. 그거잖아. 그지? 그러려면 밴드위스를 최대한 W까지 늘려가지고 신호를 보내면 됩니다. 그 얘기잖아. 그게 샘플링 띠어럼이잖아. 그러면 기본 밴드위스가 나오면 심볼 웨이트이 나오는 거지. 얼마나 빨리 내가 채널 심볼, 내 이 시그널 심볼을 몇 개를 보낼 수 있는지 그게 나오는 거지. 그 다음에는 이제 비트로 바꾸려면 뭐야? 이게 몇 개 서로 다른 심볼을 우리가 사용하는지. 뭐 constellation size of 4면 2bit이잖아. per symbol, 그지? 2bit per symbol. 그러면 그거하고 바우드하고 곱해버리면 bit rate이 나오잖아. 그런 식으로 이제 되는 거지. 됐고, 그 다음에 나이퀴스트, 그게 나이퀴스트 레이시고, 이제 이거는 이제 터미널러지고, 그 다음에 이제 두 개를 이제 묶은 거, 트랜스미터에서 리시버, 똑같은 필터를 사용했을 때 매치드 필터링 효과를 얻을 수 있고, 그 다음에 right 포인트에서 샘플링을 딱딱 얻어야 되잖아, 그지? 그게 이제 NTP 세컨이고, 그거보다 더 빨리 샘플링하면 중간 포인트도 잡히겠지, 그지? 그거를 한번 생각해 보라고 이 example을 준 거지. 그러면 샘플을 여러 개 잡은 다음에 한 번 더 샘플을 하겠지. 디지털 샘플이 이렇게 있는 가운데서 그 each integer 포인트에서 딱딱 잡아내려고 그러면 이제 건너뛰고 샘플링을 디지털 샘플을 다시 한번 하면 되겠지. 이제 그런 식으로 그거를 설명하려고 한 example이 프로블럼이 얘죠. 매치드 필터링 이것도 세임이고, 요거는 이제 매치드 필터링인데 얘가 조금 이제 코코사사 그 포뮬러 가지고 좀 놀아야 되는 거잖아, 얘가. 그지? 요거. 그지? 요거. 그지? 얘는 모양이 어떻게 됐죠? 모양이 지금 신호의 모양이 코사인으로 했지. 코사인이죠? 코사인이지. AC 코사인. 그러면 그다음에 코사인이니까 이렇게 내려오면서 시작하겠다, 그치? 요런 신호가 이제 여기까지 0서부터 t 세컨까지 사용한다 라고 했으면 리시버에서 어떤 거랑 매치드 필터링 해요? 트랜스미터에서 이렇게 보냈다 그러면 똑같은 쉐입으로 하면 되잖아. 그러면 요거랑 똑같은 쉐입으로 매치드 필터링 하면 신호가 이렇게 얘가 보내줬다 그러면 얘가 뒤집어서 들어오고 요거랑 똑같은 필터랑 곱하기 해서 더하는 거잖아. 그지? 그러면 코사인하고 코사인하고 곱한 거 그러면 는 이제 그 코코사사 포뮬라 거기에서 보면 이제 그 답이 나오잖아, 요게. 그 다음에 엔벨로프는 어떻게 되지? 윈도우가 있잖아. 0에서 t 세컨까지. 그러면 윈도우가 이렇게 올라갔다가 딱 저기 에너지 오브 더 렉탱귤러 박스가 됐을 때 맥시멈 갔다가 쭉 떨어지지. 그러면 그 안에 이 코사인 제곱 2 times 캐리어 프리퀀시가 들어가 있는 모양이 되겠지. 그거를 먼저 머릿속에 그리고 실제로 이제 계산을 하는 거지. 인테그레이션. 그거가 이거죠. 그 다음에 타임 이건 예전에 설명했던 거고.
그렇게 하면 되는데 혹시 뭐가 어려웠나? 여기에서. 숙제 해보니까. 아니, 말로 하는 거하고 또 숙제하는 거하고 또 다르지. 한번 얘기해봐. 그냥 자유롭게. 시간 남았잖아. 공부하고 숙제하면서 느끼는데 PSD의 개념에 대해서 뭐? PS 파워 스펙트럴 덴서티? 찾아보는데도 다른 분야 쪽에서는 나오고 파워 스펙트럴 덴서티는 파워 스펙트럴 이거 말하는 거지? 얘는 신호 같으면 어떻게 하지? 신호라는 게 ST가 있으면 얘의 파워 스펙트럴 덴시티를 구하려고 그러면 어떡하지? 그러니까 얘는 스펙트럴이라는 글자가 있기 때문에 프리퀀시 도메인이구나 라는 걸 먼저 알아야 돼. 그 다음에 덴시티래. 그러면 덴시티는 뭐지? 뭐 어떤 거에 에너지 per unit of frequency 뭐 이런 거잖아. 그치? frequency니까. 그러면 얘는 그럼 이 frequency 도메인의 이 파워니까 얘는 또 뭐지? 파워는 신호의 세기를 어떻게 해야 돼? 제곱한 다음에 아니 신호의 세기를 absolute value 취한 다음에 곱하는 거지. 제곱하는 거지. 파워나 에너지는 그런 형태잖아. 그지? 그러면 뭔가를 제곱한 거구나. 그러면 얘는 뭐야? 덴시티니까 0보다는 커야 되겠네. 뭐 이런 거를 이제 기본적으로 뽑아내고, 그 다음에 뭔가를 제곱했구나. 근데 뭘 제곱했냐? 스펙트럼을 제곱했다. 그거지. 그러면 ST라는 게 있고, 그러면 요거에 포리어 트랜스폼 페어를 계산하면 SF 이런 게 나오지. 그러면 신호가 어떤 신호가 있었어요. 타임 도메인에 어떤 신호가 있었어요. 에너지 시그널을 그렸어요. 그럼 파워 시그널이면 인피니까지 가도 되지. 그래서 유닛 타임으로 나눠서 하면 되는 거고. 자, 이런 신호가 있으면 저 신호의 포리어 트랜스폼을 한 게 얘래. 그럼 쉬운 거부터. 그럼 얘의 파워 스펙트럴 덴시티는 뭡니까? 여기까지는 알잖아. 포리어 트랜스폼 하면 됩니다. 그럼 포리어 트랜스폼은 얘는 뭐냐? 이거 하면 되는 거죠. ST의 e to d minus j to pi FC 없애고 커널이니까 요거죠. 요거는 그냥 인테그레이션 하면 나오는 거잖아. 근데 이 코र्스에서는 뭐지? 얘가 사이누소이덜 웨이브거나 혹은 렉탱귤러 박스거나 그런 거 베이지컬리 그거 하는 거잖아. 그 다음에 이제 실제로 커뮤니케이션 시스템 디자인했을 때는 스퀘어 루트 레이즈드 코사인 필터 같은 건데 우리는 거기까지는 가지 말자. 왜냐면 그건 프로그래밍을 해야지만 이해를 할 수 있는 부분이니까 거기까지는 안 가겠다. 디지털 시그널 프로세싱 할 때 배워라 그런 거는. 그러면 여기서는 얘가 사이누소이들이고 렉탱귤러 박스에 곱해진 형태의 사이누소이들 거기까지 한다. 그거죠. 혹은 또 이제 타임 도메인에서 인피니트 샘플로 가는 경우에는 싱크 펑션일 때, 그럴 때 그런 시그니피컨트한 펀더멘털한 것만 알면 되고. 그러면 여기서 파워 스펙트럴 덴시티는 뭡니까? 그러면 얘의 모양이 얘를 디스크라이브 하려고 그러면 뭐가 필요해요? SF를. 얘는 일반적으로 얘는 컴플렉스 넘버잖아. 그래서 두 개가 필요해요. 웨이브가. 그래서 요게 리얼 파트래. 이미지너리 파트는 또 그려봤더니 뭐가 있대요. 이렇게. 요 두 개가 필요해요. 그죠? 그래서 이 스펙트럴 컴포넌트는 S real part of F 얘를 S real part of F가 있고 플러스 J S imaginary part가 있겠지. 그래서 얘를 둘 다 그리려면 이런 게 필요하지. 그 또 한 가지는 또 뭐가 있어요? 컴플렉스 넘버를 표현하는 방법은 하나는 매그니튜드, 그지?
매그니튜드를 잡고 컴플렉스 매그니튜드 잡고 그 다음에 페이즈 파트를 그려주면 되지. 스페시파이 해주면 되죠. 그죠? 그러면 두 개잖아. 그지? 그러면 매그니튜드는 어떻게 표현한다? 이거잖아. 그지? 앱솔루트 밸류 취한 거. 그지? 그 다음에 요거의 페이저 파트 J 데이터 F. 데이터 F는 요 컴플렉스 넘버 하나의 F에 대해서 컴플렉스 넘버로 표현한 거. 그지? 그러면 복소수 평면에서는 보면 뭐죠? 리얼이고 이미지널이고 어떤 SF 하나의 F에 대해서 컴플렉스 넘버를 표현할 때 요렇게 표현한 거잖아. 그지? 요거. 그다음에 요거는 뭐지? 요거고. 그죠? 됐죠? 그게 걔야. 그러면 파워 스펙트럴 덴시티가 뭡니까? 디터미니스틱 시그널에 대해서, 즉 정해진 신호에 대해서. 그러면 이제 뭐죠? 이거지 뭐. 파워 스펙트럴 덴시티는 이제 그러면 신호일 경우에는 앱솔루트 밸류 해가지고 제곱하세요. 그거잖아. 얘가 파워 스펙트럴 덴시티지. 그지? 근데 우리가 조금 더 생각해 봐야 될 거는 자, 파워 스펙트럴 덴시티 for 디터미니스틱 시그널을 알겠어요. 근데 이제는 우리가 두 개를 해야 되잖아. 신호와 노이즈. 근데 노이즈는 뭐죠? 노이즈? 노이즈도 똑같은 얘기인데 여기서 이제 얘가 이제 노이즈라고 생각을 하면 노테이션을 좀 바꿔가지고 이거를 한 거잖아요. 그러면 이 노이즈의 포리어 트랜스폼을 얘기한 거고. 그죠? 그럴 때는 이제 이게 어떻게 되겠어? 뭐 여기도 노이즈에 대한 거가 나오는 거지. NT 이렇게. 랜덤 베리어블이잖아. 그러니까 여기에는 expectation이 필요한 거야. 에버리지. 노이즈 그냥 얘기해봤자 의미가 별로 없어요. 그지? 그런데 우리가 다루는 노이즈는 어떤 노이즈를 한다? 다루는 노이즈가 어떤 노이즈였죠? 우리가 다루는 이 클래스에서 다루는 노이즈는 월스트 케이스 노이즈를 다룬다 그랬잖아. 월스트 케이스 노이즈. 이건 어떤 노이즈다? 화이트 노이즈. 그죠? 그래서 애디티브 화이트 노이즈가 제일 까다로운 노이즈잖아. 컴프레스가 안 돼요. 왜냐면 코릴레이션이 없기 때문에. 코릴레이션이 있으면은 잘해 더. 그걸 익스플로이트 할 수가 있으니까. 그래서 여기서는 월스트 케이스 노이즈다. 월스트 케이스 노이즈의 의미는 뭐다? 와이드 센스 스테이셔널이고 와이드 노이즈다. 와이드 이게 요놈 때문에 어렵단 말이야. 근데 이 와이드 노이즈라는 건 뭐다? 와이드 노이즈는 프리퀀시 도메인에서 와이시라는 거잖아. 그지? 프리퀀시 도메인에서 플래시면 타임 도메인에서는 뭐지? 임펄스지. 그래서 얘의 모양이 임펄스라고. 근데 요거에 이게 의미하는 바가 뭐냐면 NT라는 노이즈와 타임 1에 그 다음에 NT2라는 노이즈 간의 관계를 봤을 때, 즉 곱한 다음에 expectation을 취했을 때 관계가 있다는 얘기야? 없다는 얘기야? 없다는 얘기지. 그게 이 임펄스가 의미하는 거예요. 됐죠? 관계가 없다. 얘네 둘은. 둘 다 인디펜던트하다. 얘랑 아무 관계가 없다. 무슨 밸류가 나오든지 인디펜던트하다. 그 얘기야. 가우시안이면 언코릴레이트 되면 인디펜던트 랜덤 베리어블이거든. 그렇기 때문에 아무 관계가 없다. 그랬기 때문에 와이드 노이즈가 되는 거예요. 와이드 노이즈라는 거는 파워 스펙트럴 덴시티가 프리퀀시 도메인에서 플랫이라는 얘기고, 그거는 매저를 했을 때 이런 숫자가 나온다는 거야. N-낫이라는 건 매저한 노이즈. 실제로 잰 거야. 와이드 노이즈를. 노이즈 잴려면 어떻게 해야 돼요? 실제 시스템에서 노이즈를 잴려 그러면 어떻게 하겠어? NT라는 저 노이즈가, 와이드 노이즈가 백색 노이즈, 우리가 텔레비전 켰을 때도 백색 노이즈 나오잖아. 치익 하면서. 그거예요, 그거. 그거의 세기를 잰 거야. 1차원적인 신호에서. 뭐 얼마나
신호를 안 보냈어. 그러면 내가 서큐트를 켰어. 신호를 안 보냈는데 서큐트를 켰더니 뭐가 신호가 있는 거야. 칙 하는 소리가. 그거의 파워를 잰 겁니다. 파워를 어떻게 돼? 어떻게 재? NT absolute value square 한 다음에 인테그레이션 하면 되잖아. 내가 매저하는 시간 동안. 그 다음에 나누기 매저한 시간 하면 딱 나오잖아요. 그죠? 그거 얘는 측정 노이즈야. 그러니까 얘는 측정 노이즈의 세기, 에너지, 파워 이런 것이. 됐죠? 그럼 파워랑 같은 단위인가요? 이제 여기서는 파워 스펙트럴 덴서티인데 여기서는 파워라는 거는 뭐죠? 와트지. 와트는 줄 퍼 세컨이지. 줄 퍼 세컨. 그죠? 근데 여기서 또 한 가지 한 거는 density per watt. 프리퀀시 도메인에서 density니까 프리퀀시 도메인에서 유닛은 뭐지? cycle per sec. 그지? 그게 프리퀀시잖아. 그러면 F로 나눈 거야, 얘를. 즉, 세컨으로 다시 나눴어요. 그래서 얘가 사라져. 그래서 그냥 줄이야. 그래서 에너지야, 에너지. 오케이? 됐죠? 화이트 노이즈가 실제로 시그널에 더해진다고 했을 때는 어떤 모양인가요? 오케이. 좋아요. 사인의 Y 노이즈가 변형이 우리가 그거를 내가 예전에 통신공학 가르칠 때는 제일 첫 번째 렉처에 그걸 했었는데 내가 지금 뒤에다가 코딩 티오리를 집어넣으려고 그런 걸 다 생략했더니 문제가 생기는구만. 오케이, 좋아요. 좋은 질문이야. 그러면 이런 거지. 신호를 이런 거를 도했다. 그죠? 뭐 타임 도메인에서 1, 0, 1, 0, 1, 2를 보내는 신호를 보냈다. 그죠? 얘가 이제 볼티지야, 얘가. 혹은 커런트야. 그런데 노이즈가 하나도 없는 서큐트에서는 얘를 보내면 얘가 수신이 되는 거야. 근데 값이 싼 일렉트로닉스를 써서 중국산이야. 그러면 어떻게 돼? 그랬더니 여기 보니까 와이트 노이즈가 막 이렇게 생긴 거야. 이렇게 해서 얘는 신호를 안 보냈을 때 내 리시버 서큐트에서 보면 노이즈만 보이는 경우. 그러면 얘가 노이즈. 얘는 신호. 근데 실제 케이스는 어떻게 돼? 얘가 더해진 형태로 수신이 되는 거지. 그러면 더해진 형태의 모습을 그려보면 어떻게 되냐면 저 기본 형태를 가지고 있지만 이렇게 이런 형태를 갖고 있는데 얘가 더해진 형태로 나오는 거지. 이렇게 이런 모양이 되는 거지. 이렇게 됐지? 노이즈가 왜 저렇게 나오는지 잘 모르겠는데 네. 아까 전에는 그 노이즈가 임펄스로 나온다고 하셨는데 그거는 아까 임펄스는 관계 NT와 NT2 즉 이 노이즈 그럼 하나씩 합시다. 요거는 다시 가겠고 일단은 애디티브 노이즈가 어떻게 작용합니까? 그거는 요거예요. 요 애디티브 파트는 얘랑 요 신호 포인트랑 요 노이즈 포인트가 더해진 형태. 그 의미가 얘가 ST면 얘가 NT라고 하면 NT와 ST가 each time instance에서 더해진 거야. each time. 그래서 펑션으로 그려보면 이렇게 되는 거고. 그럼 요거 됐죠? 요거 additive 파트. 신호를 보내면 노이즈가 added 된다. 그게 additive. 그 다음 white 파트는 스펙트럼이 플랫이다. 스펙트럼이 플랫이면 한 노이즈 포인트와 그 다음 노이즈 간에 관계가 없다. no correlation이다. 즉, 요 노이즈를 이렇게 다시 그려보면 얘는 랜덤 베리어블이거든. 그래서 그러면 랜덤 베리어블은 뭐냐?
랜덤 베리어블을 한번 다시 설명하면 이거죠. 여기 이제 타임 도메인 노이즈죠. 그래서 노이즈가 막 이렇게 와인 노이즈라는 거지, 이게. 그러면 이 점의 그 인스턴트, 여기 타임 t1이야. 그 다음에 타임 t2야. 그리고 얘는 nt라는 웨이브 폼이야. 근데 이거 매점할 때가 다 달라. 매저할 때마다 달라, 그지? 노이즈니까. 그렇기 때문에 랜덤 베리어블로 모델링을 해야 돼. 샘플 할 때마다 다른 결과값이 나오잖아요, NT가. 그래서 랜덤 베리어블로 모델링을 하는 거야. 그래서 얘는 랜덤 프로세스다라고 하는 거지. 랜덤 프로세스. 이제 랜덤 프로세스의 의미가 뭐다? 이렇게 정해진 t 세컨 동안 매저를 하면 모양이 그때마다 계속 바뀌는 거지. 그지? 그래서 어떻게 해야 돼? 스태티스티컬리 모델을 할 수밖에 없는 거야, 얘는. 그러면 스태티스티컬하게 모델을 했을 때 mean and variance는 안 변한다는 노이즈니까 mean하고 variance를 볼 수 있는 거야. 그러면 이거일 때는 mean 값은 뭡니까? 모든 t에 대해서 for 이걸 사실 더 정확하게 얘기하려면 이렇게 해야 돼. for each t 얘는 뭐야? 0 for each t. 그지? 그 다음에 for 또 정확하게 하려면 for each t1 and t2 아무거나 골라. 여기에서. 그랬을 때의 코릴레이션이 뭡니까? n t1과 n t2 간에 그거 얘기하는 거야. 오케이? 얘가 0이라는 거야. 아이고. 얘가 0이라는 거야. T1과 T2가 다를 때는 T1과 T2가 같을 때는 뭐라는 거야? n not over 2라는 거야. 그겁니다. 그래서 요게 아무거나 골라도 그렇기 때문에 그러면 얘는 뭐다? 얘는 표현을 하면 뭐다? 요 두 가지를 한꺼번에 얘기하면 T1과 T2가 다를 때 T1과 T2가 같을 때를 한꺼번에 표현하는 방법이 뭐지? 얘를 델타 펑션으로 표현하면 되는 거지. 델타 펑션 T1과 T2 아규먼트 두 개를 주면 같을 때는 1이고 다를 때는 0이니까 표현이 되잖아. 그러면 여기다가 만 더해주면 돼. 그러면 n not over 2입니다. 같을 때 파워가 이거고요. T1과 T2가 다를 때는 0입니다. 그게 끝이야. 됐지? 됐죠? 그러면 얘가 와인 노이즈일 때 그런 거고 필터드 노이즈일 때는 어떻게 해? 필터 쉐입이 이제 영향력을 끼쳐야 되겠지. 렉탱귤러 쉐입이면 어때? 그러면은 뭐 이만큼 잘려진 노이즈잖아. 그러면 그거만큼만 자른 게 파워 스펙트럴 덴서티가 되는 거지. 그러면 그 파워 스펙트럴 덴서티에 인버스 포리어 트랜스폼 한 게 코릴레이션 결과가 나오는 거지. 싱크지 이제. 그래서 촘촘하게 샘플을 잡았을 때는 관계가 있고 에브리 t 세컨드 할 때는 0이니까 제로 관계 없다. 그러면 다시 와인 노이즈로 간 거야. 그러니까 샘플이 이제 랜덤 프로세스에서 요 랜덤 프로세스에서 NK 샘플드 노이즈를 얘기하는 거잖아요, 이제는. 근데 하나의 샘플 여기 이제 NT가 다시 조금 이렇게 그려볼게. 이렇게. 그래서 내가 샘플을 얻었어요, 노이즈에. 이렇게 얻었다는 거지. 그지? 근데 요게 P 세컨드. 그러니까 inverse of the spectral. 그지? 요렇게 했을 때는 얘랑 얘 사이에 또 관계가 있다, 없다? 없다는 거지. 근데 그거보다 더 가까운 놈들하고는 관계가 있다, 없다? 있다. 얼마큼 있냐? 윈도우만큼, 싱크만큼. 그 얘기입니다. 됐죠? 중요한 질문이었네. 또 다른 질문? 뭐 아무거나. 중요한 이슈였어. 내가 한 번밖에 얘기를 안 했기도 했고.
그거만 알면 돼. 그러니까는 신호는 스펙트럼의 앱솔루트 밸류 스퀘어가 스펙트럼이고 파워 스펙트럴 덴서티고 노이즈일 때는 랜덤 노이즈니까 저렇게 해야 되는 거고 그러면 저거를 이제 포멀하게 얘기를 하면 오토 코릴레이션 펑션이라 그래. 얘 보고 요거 보고 오토 코릴레이션 펑션 of the noise. 그래서 오토 코릴레이션 펑션의 인버스 포리어 트랜스폼이 포리어 트랜스폼이 그 파워 스펙트럴 덴서티가 되는 거지. 오케이? 됐죠? 그건 이제 포멀 데피니션이 그런 거지. 근데 사실은 피직스는 지금 말한 이거야. 얘가 first principle이야. 그 데피니션은 이렇기 때문에 나온 거야. 결과야. 오케이? 와이트 노이즈가 제일 중요하고. 민호 또 질문 있으면 하고. 질문 있는 것 같은데? 없어? 뭐 없으면 뭐 여기서 맞춰도 되고. 다른 질문 없으면. 질문 있는 사람. 아무거나 해봐. 5명밖에 안 되니까. 좀 기본적인 질문인데 저희가 이제 오버뷰 볼 때 S1T, S2T 뭐 이런 식으로 할 때 S1T랑 S2T가 다른 신호를 의미하는 건가요? 아니면 S1, S2T가 뭐지? 어디서 말하는 S1, S2T? 오버뷰? 어디? 렉처 노트? 그건 뭔데? 저것도 열흘라로 오래 걸리니까. 뭔데? 이런 게 이제 아, 이거? 오케이. 그거는 지금 우리 그 옵티멀 트랜시버 얘기했잖아요. 옵티멀 트랜스미터 리시버 페어. 그지? 요거 얘기했죠. 그래서 뭐 어떻게 만들지? 트랜스미터에서 어떻게 만들죠? 이거 다시 그리려면 오래 걸리니까 열자. 그리고 노테이션이 달라지면 또 더 헷갈리니까. 그 몇 페이지죠? 이 노트인가? 요거? 예. 여기서. 자, 저 질문이 이 SM1, SM2, SMN 이게 뭐냐? 그 얘기죠? 예. 이게 이제 서로 다른 신호인지 아니면 그냥 같은 신호의 한 신호의 상권을 표현하고 있는. 오케이. 그러면 여기서 이제 내가 그 노테이션이 뭐냐면 일단 시그널 셋이 있죠. 그러면 시그널 셋은 가령 0, 1, 2 혹은 얘를 1서부터 시작해도 되고 그러면 n-1 즉 size of the signal set S라는 노테이션으로 가져가면 그러면 얘는 cardinality of the signal set은 뭐다? M이다. 그죠? 그러면 뭐 how many bits can a signal carry? 그러면 log 2 of S 하면은 이게 비트고 per signal 이렇게 되는 거죠? 여기까지는 됐죠? 자, 그러면 M이 뭐 4였다. 그러면 신호가 4개 있습니다. 그러면 이걸 무슨 얘기냐면 웨이브폼 신호가 4개 있습니다. 그 얘기죠. 그래서 S1, S0T는 그림으로 그리면 이런 모양이고요. 그 다음에 S1T는 그림으로 그리면 또 다른 어떤 모양이고요. 이거 얘기하는 거지. 그럼 웨이브폼이 4개가 디파인 되는 거죠. 그죠? 그게 이 인덱스를 말하는 거예요. 그래서 여기 스몰 인덱스 M은 뭘 하는 거죠? belongs to set S 이거죠. 그죠? 그래서 M은 0, 1, 2, 3을 말하는 거지. 이 스몰 M은.
그러면 스몰 m을 정했다라고 하는 거는 뭐다? 신호 4개 중에 하나를 정했다라는 거고, 근데 얘는 뭐죠? 벡터잖아. 신호는 벡터라 그랬잖아, 우리 여기에서는. 신호는 벡터다. 그러면 벡터에 몇 개의 엘리먼트가 있습니까? 묻는 거잖아요. 그러면 요거를 우리가 표현할 때는 벡터로 표현이 가능합니다. 라고 하면은 S 0번째 신호의 첫 번째 엘리먼트고 S 0번째 신호의 두 번째, 아이고 얘도 0으로 해야 되겠네. 저것도 노테이션 다르지. 1이구나. 아, 이게. 그럼 여기 바꾸자. 이걸 M으로 바꿔. 쏘리. 그러면 얘는 어떻게 되죠? 그러면 얘도 1, 2, 3, S4, 4 이렇게 되는 거죠. 그 다음에 그러면 얘는 S 첫 번째 신호의 첫 번째 엘리먼트, S 첫 번째 신호의 두 번째 엘리먼트, 이거를 말하는 거지. 근데 얘가 어디까지 간다? 첫 번째 신호의 디멘션, 아이고, 이 시그널 셋의 디멘션, 그죠? 디멘션이 있잖아. 요 디멘션, 그죠? 요거 여기까지 간다. 그럼 이 n과 m의 관계는 뭡니까? 관계는 어떻게 되지? n과 m의 관계는 n이 어디까지 갈 수 있지? 관계 n이 어디까지 갈 수 있지? 최대한 m까지 갈 수 있지. 근데 m보다는 작을 수 있잖아. 가령 2디멘셔널 시그널로 256개 신호로 만들 수 있잖아. 그지? 256퀘մ 같은 게 그런 거였잖아. n은 256퀘은 n은 2고 n은 2고 m은 256이었잖아. 그런 신호를 많이 만들 수 있잖아. 그걸 얘기하는 거예요. 됐죠? 오케이? 자, 그러면 얘가 내 신호의 벡터 엘리먼트를 말하는 거지, 이놈들이. 요 노테이션이 그거죠. 벡터. SM은 벡터. SMT는 웨이브폼. 됐죠? 그렇게 해서 신호가 이제 각 엘리먼트에서 이 psi1t로 곱했죠. 얘는 베이시스 벡터잖아. psi1t가 베이시스 펑션이기도 하고 웨이브폼이기도 하고, 그렇게 해서 이 n 디멘셔널 신호를 다 더해줬지. 다 더해줬지. 퀘일 때는 코사인과 곱해서, 두 번째 채널은 사인과 곱해서 더했지. 근데 얘가 동일한 프리퀀시 대역을 통과하는데 둘이 서로 어떠거나 하니까 분리가 가능했지. 그게 이제 여기죠. 어떠거나 하니까. 그래서 베이시스 덱와 이너 프로덕트를 해서 그 컴포넌트를 우리가 잡아낼 수가 있죠. 요거는 뭐였지? 곱한 다음에 인테그레이션 하는 게 이너 프로덕트 오퍼레이션이잖아. 그랬을 때 요 엘리먼트가 여기서 복원이 되겠지. 노이즈가 없었다면 그대로, 노이즈가 있었다면 아까 우리가 모델링 했듯이 SM1 플러스 노이즈 샘플과 더해진 형태가 되겠지. 그러면 각 디멘션에서 노이즈 샘플과 더해진, 근데 우리는 와인 노이즈를 하기로 했기 때문에 n0 오버 2를 파워 스펙트럴 덴시티로 갖는 노이즈와 더해진 모양이 되겠지. 신호는 이놈이고, 여기에서, 요 브랜치에서. 그래서 신호는 이놈이고, 그 디멘션에서 스케일러 밸류로 노이즈 샘플이 더해진 모양이 R1이 되겠지. 그런데 이거를 각 채널에서 다 본 거를 이 N 채널에서 봤더니 그러면 R이라는 벡터지. 그게 요거죠. R이라는 벡터. 됐죠? 그럼 지금 저 상황이 지금 저 S1T 하나에 대한 거를 하고 있는 건가요?
요 상황? 네, 저 그림 자체가 요 그림 자체는 어떤 m이 들어와도 똑같은 얘기지. m을 바꿔도. 그러니까 S1, S2가 뭐 예를 들어서 SM, SN을 두 신호에 대해서 하는 게 아니라 그냥 한 신호에 대해서 성분으로 분해해서. 옳지. 그러니까 이거는 무슨 얘기냐면 정해진 타임 피어리어드에 0에서 t 세컨이라는 베이스 피어리어드에 내가 어떤 신호 하나를 보냈을 때를 말하는 거죠. 그러면 이런 거지. 그것도 좋은 질문이야. 좋은 질문이에요. 그래서 타임 액시스가 있는데 즉 t가 1세컨이야. 1세컨. 그래서 첫 1초 동안은 S1t를 보냅니다. 했을 때 저 성분은 S1t의 n개 성분을 말하는 거지. 그 타임 동안만 말하는 거야. 그지? 그 다음에 요 두 번째 시그널링 피어리어드에는 또 다른 신호, 뭐 S1을 또 보낼 수도 있지만, 뭐 어떤 신호를 보낸다. 근데 요 m은 아까 얘기했던 대로 set s에 속해야 되고, 그지? 인덱스 하나 골라서 보내고, 그 다음 또 인터벌에서 또 인덱스 하나 골라서 보내고, 이렇게 가는 거죠. 그죠? 그러면 얘는 뭐다? 이 베이스, 요 유닛 피어리어드에서 보내지는 정보의 양은 얼마큼이다? 로그 2의 이만큼이다. 이만큼 비트가 간다. 매 순간 그런 거죠. 매 유닛 피어리어드에. 이렇게 되는 거죠. 좋은 질문이에요. 그러면 프리퀀시 영역을 얼마만큼 차지합니까? 그러면 아까 그 필터의 포리어 트랜스폼 한 거만큼 차지하는 거지. 그 서포트만큼. 그거. 됐죠? 좋은 질문이요. 네. 그럼 그 프리퀀시 도메인에서 화이트 노이즈가 있으면은 그러면은 신호 그 S1 성분하고 S2 성분하고 S3 성분 이 부분에서의 노이즈하고는 어떤 관계가? 오토고널이지. 그것도 좋은 질문이야. 그것도 좋은 질문이야. 그 이야기가 이 이야기죠. 내가 NT라는 놈하고 얘는 모든 성분을 다 갖고 있는 놈이잖아. 모든 디렉션에 대해서. 그게 다 더해진 놈이잖아. 얘를 표현하려고 그러면 어떻게 돼? 저 베이시스로? 그렇지. 그럼 뭐랑 이너 프로덕트 해야 돼? 베이시스 벡터랑. 베이시스 벡터가 뭐였죠? 우리는? 요 놈으로 표현해야 되지? 근데 그 앞에 코에피션트가 필요하지? 그 코에피션트 뭐였죠? 요 놈하고 이너 프로덕트 한 거. 그지? 요게 코에피션트잖아. 이런 걸 다 더한 게 이놈이잖아. 그지? 그러니까 이건 뭐죠? 노테이션을 하면 n이라는 샘플로 표현해야 되겠지, 이제. 요 코에피션트와 요 놈하고 이렇게 된 거지. 뭐 이런 형태가 되겠지, 그지? 요거죠. 근데 아까 또 질문이 뭐였더라? 그러면 그 질문 생각났어. 그러면 요 i번째 놈하고 그러니까 n1과 n2 즉 얘는 첫 번째 브랜치에 있는 노이즈와 얘는 두 번째 브랜치에 있는 노이즈와 관계가 뭡니까? 그거 물어본 거예요. 그지? 그 시그널에서 노이즈하고 그 보내는 프리퀀시 도메인에서 노이즈하고 잘 머릿속에 정리가 안 돼요. 잠깐만. 그러면 시그널의 노이즈하고 시그널의 노이즈와
프리퀀시 도메인의 노이즈랑 도메인의 노이즈와 관계가? 난 이거 질문이, 그러면 시그널의 노이즈는 지금 여태까지 얘기했던 거 그거지. 그러니까 S 뭐 첫 번째 신호를 보내고 스토캐스틱 노이즈와 더해졌어. 랜덤 프로세스와. 뭔지 몰라 얘는. 발생을 해야 그때 알아. 미리 알 수가 없어. 그러니까 스태티스틱스로 표현하는 놈이야 얘는. 확률로. 그지? 얘는 뭔지 알고. 근데 이건 뭐지? 아니 메시지 보낼 때 이게 어떤 시그널인지 결정할 때 오케이. 거기서의 오케이. 그러면 지금 물어본 거는 이제 우리가 벡터 스페이스예요. 벡터 스페이스. 근데 우리가 n이 3이라고 합시다. 3. 이 3도 어려워. 2로 합시다. 그릴 수가 없으니까 2로 해. 그럼 2디멘셔널 벡터로 표현할 수가 있어. 모든 신호를. 가령 256 퀘엠 같은 게 그런 이그젬플이지. 그지? 그러면 저 그림에서 보면 브랜치가 몇 개 필요해? 2개지. 2개밖에 없어. 그러면 그 두 브랜치로 하는 거니까 내 신호는 이 2x1 벡터지. 엘리먼트가 2개인 벡터들. 그런 게 256개가 있다라는 거지. 256 퀘엠은. 그죠? 자, 그러면 여기에 그거에 그러면 내가 이제 256는 너무 많으니까 m을 4라고 합시다. 그지? 그러면 벡터가 몇 개 필요하지? S라는 셋에 벡터는 4개가 필요합니다. 그 얘기죠? 그런데 뭐 2 엘리먼트로 표현할 수가 있으니까 1과 뭐 0이고 그죠? 이렇게 해도 되겠죠? 그 다음에 0과 마이너스 1이고 또 뭐가 있냐? 요거 했죠? 요거 했죠? 그 다음에 얘는 어떻게 하지? 이렇게 하는 거지. 그러면 얘가 뭐지? 0과 마이너스 1. 얘는 뭐지? 1과 0. 얘는 뭐죠? x가 0이고 y가 1이죠. 이렇게 해서 4개 표현할 수 있죠. 이렇게 되고 콤마하고 얘는 뭐지? 0과 마이너스 1인가? 아닌가? 마이너스 1과 0. 오케이. 이게 내 신호 벡터예요. 그죠? 됐죠? 오케이? 그럼 얘는 웨이브 폼으로는 어떻게 표현하죠? 웨이브 폼으로는? 이 신호 어떻게 구현하지? 그렇지. 베이시스 벡터 뭘 해야 되지? 이를 표현할 때 뭐 코사인을 사용할 수가 있지. 그러면 코사인 하면은 우리가 에너지를 노멀라이즈 하기 위해서 뭐 ES 오버 2t 뭐 이런 거를 곱해주고 그 다음에 코사인 2파이 캐리어 프리퀀시랑 곱하고 이렇게 하세요. 근데 이 신호가 전체가 아니고 이 신호는 0에서 t 세컨 사이에만 존재하는 신호입니다. 그거잖아. 그지? 그 다음에 0을 표현하려면 어떻게 해? send nothing. 그게 한 example이지. send nothing. 그러면 0을 표현하는 신호는 얘는 그렇게 표현하면 되고 두 번째 엘리멘트는 아무것도 보내지 마세요. 이렇게 해도 되죠. 그러면 웨이브 폼을 켰다가 껐다가 켰다 껐다로 1, 0을 표현할 수도 있지. 또 다른 방법은 얘를 뭐 사인 웨이브로 보낼 수도 있어. 그지? 그럴 경우에 사실은 좀 달라지긴 한데 이 경우에는 되는 게 최고겠지. 그지? 자, 됐죠? 그러면 여기에 노이즈 컴포넌트가 있지 않습니까? 그거잖아. 그러면 내가 신호를 보냈으면 이놈을 보냈어. For example, I sent this 신호. 그러면 벡터 스페이스에는 얘를 보낸 거고 이퀴벌런트는 이놈을 보낸 거야. 이 세컨 동안에. 그지? 자, 그랬을 때 수신이 될 거 아니야. 뭐가 수신이 돼? S1T를 보냈는데 노이즈, 얘가 뭔지 모르는 놈이야. 스토캐스틱 노이즈야. 발생해야 그때 알아 뭐가 왔는지. 근데 미리 예측을 못하고 모르는 거야. 그러니까 매저밖에 못하는 놈이야. 그러면
이렇게 해서 수신된 신호가 RT잖아. 근데 얘도 이놈하고 이너 프로덕트하고 해서 두 개의 엘리멘트를 갖는 벡터 R이라고 표현할 수가 있잖아. 그치? 근데 얘가 여기 컴포넌트가 있을 거 아니야. 그러면 얘는 R1이고요. 얘는 R2입니다. 이렇게 표현할 수가 있겠지. 근데 얘는 뭐라고? R1은 뭔지 모르는 그 스토캐스틱 노이즈를 뭐랑 이너 프로덕트 한 놈이야? 코사인 요 놈하고 이너 프로덕트 한 놈이지. 그 놈이 얘란 말이지. 그지? 이렇게 하는 거예요. 오케이? 됐지? 그냥 그렇게 되면은 얘의 요 노이즈 스트렝스가 뭐라 그랬지? 요거라 얘만 알면 된다니까. 그러니까 스태티스티컬 노이즈인데 mean and variance가 안 바뀐대. 그러면 가우시안이래. 그리고 가우시안이래. 가우시안. 그러면 노멀 베리어블이고. 노멀이 아니라 가우시안 디스트리뷰션이고. mean은 0이고 variance는 n over 2인 노이즈래. 자, 그러면 R2는 어떻게 돼? R2. 여기서는 코사인으로 해서 한 거야. 그러면 R2일 때는 어떻게 해? 그럼 뭐 하나 정해야 되겠지. 그지? 뭘 정해? 사인을 하면 되잖아. 그지? 둘이 어떠거나 하니까. 그래서 사인으로 얘를 정의해줘. 그거하고 이너 프로덕트 한 놈이 되겠지. 됐지? 그러면 RLT라는 놈을, 요거는 이제 이퀴valent 하다는 얘기고, RT라는 노이즈를, 컨티뉴어스 노이즈를 R이라는 2디멘셔널 벡터로 표현을 완료했잖아요. 그거를 그놈이 어딘가에 떨어진단 말이야. 이 평면 어딘가에. 가령 여기로 떨어졌어. 얘를 보냈는데 여기로 떨어졌어. 그럼 얘는 R1은 일로 왔고 R2는 일로 왔어. 그러면 얘는 R1은 뭐야? 네거티브고 R2는 포지티브인 어느 포인트에 떨어졌다는 얘기야. 그러면 이때 디시전은 어떻게 하느냐 그 얘기를 하는 거고, 이때는 어떻게 해야 되겠어? 맥시멈 라이클리후드 디시전인 경우에는 디시전 바운더리를 이렇게 잘라 놓을 수가 있고, 요 디시전 바운더리는 요 두 개의 이퀴디스턴스 포인트 어딘가고 요거, 그지? 그렇게 해서 그린 디시전 바운더리가 얘 일로 떨어지면은 잘못됐네. 여기가 일로 떨어졌고 여기가 디시전 리전이 되겠지. 이 신호에 여기가 빨간색. 여기로 떨어지면 얘로 디코딩하고, 일로 떨어지면 여기로 디코딩하고, 여기로 떨어지면 일로 가세요. 일로 떨어졌을 때 일로 가고요. 왜 그렇게 합니까? 이게 맥시멈 라이클리후드 디시전입니다. 였잖아. 그지? 그죠? 이렇게 하는 게 수학적으로 제일 좋은 거예요. 그지? probability of error를 최소화할 수 있는 방법이에요. 그거고, 가우시안 덴시티 펑션은 모양이 이렇게 생겼기 때문에 어떻게 생겼지? 모양이 이렇게 생겼잖아요. 그죠? 이렇게 생겼잖아. 그래서 얘가 뭐지? 신호 R이라는 수신 신호와 내가 비교 대상인 one of the index, 그지? 그거의 유클리디언 놈의 스퀘어, 그지? 가 되는 거고, 이게 뭐지? 내가 argument maximize고, 뭐를 maximize? M을 이 신호, M은 어디서부터 어디까지? 첫 번째 신호, 두 번째 신호 해가지고 N번째 신호까지. 이제 요거 M으로 바꿔도 되겠네. 요거는 M이지. 캐피털 M. 그지? 요걸 다 해본 다음에 첫 번째 신호랑 비교해보고, 두 번째 신호랑 해서 해보고, 그랬을 때 이 라이클리후드 펑션이 제일 큰 놈으로 M을 결정하세요. 그거잖아요. 그래서 M은 이런 모양이 되는 거지. 결정했습니다.
이 likelihood 펑션이 제일 큰 인덱스 m으로 결정할래요? 인 거고, 그 결정은 또 뭐다? 얘는 가우시안이 이렇게 생겼기 때문에 여기에 마이너스 사인이 있기 때문에 얘는 뭐다? 아규먼트. 이제는 미니마이즈 합시다. 왜냐면 디스턴스가 미니마이즈 되는 놈이 likelihood 펑션이 크니까. 그러면 1, 2 해서 여기 m까지 가고 다 모든 거를 해보는데 뭘 해보냐? r과 s, m과 비교를 해봐라. 유클리디언 디스턴스를 비교를 해봐라. 그걸 한 거죠. 그러면 내가 가장 가까운 신호 포인트로 디코딩을 하겠다. 그 얘기인 거지. 됐죠? 또 있어요. 그러면 프리퀀시 도메인에서 뭐 이너프로덕트를 하거나 아니면 매치드 필터를 하거나 해가지고 노이즈 컴ponent도 나오잖아요. 그러면은 프리퀀시 도메인에서 와인 노이즈면은 이렇게 된 에너지 그 노이즈들도 와인 노멀 디스트리뷰션이 되나요? 잠깐만. 근데 그거는 조금 프리퀀시 도메인하고 지금 그러면 지금 아까 여기서도 지금 요거가 내가 못 알아들었거든. 지금 그 얘기 또 하는 건데, 그러니까 프리퀀시 도메인하고 타임 도메인하고 똑같은 노이즈예요. 그지? 우리가 처음에 했었잖아. 어떤 벡터를 이 베이시스 셋으로 표현하면 이너 프로덕트가 다르고 다른 베이시스로 하면 또 이너 프로덕트 엘레먼트가 달라지잖아. 그래서 근데 벡터 그 자체는 똑같은 벡터였잖아. 그래서 프리퀀시 도메인은 타임 도메인의 하나의 베이시스를 선택을 해갖고 표현한 방법의 하나이기 때문에 똑같은 거거든, 사실은. 그 벡터 자체는 똑같은 거거든. 근데 지금 여기서 요 프리퀀시 도메인의 노이즈와 뭐가 다르지 않냐라고 하는 거의 의미를 모르겠어. 프리퀀시 도메인에서 와인 노이즈면은 타임 도메인에서도 똑같이 와인 노이즈가 그러면 이거지. 그거는 이거지. 에디티브는 설명했죠. 타임 도메인에서 더해진다는 얘기야. 노이즈가. 그지? 그다음 Y실에 얘는 뭐가 Y실에? 스펙트럴 도메인에서 Y신 거야. Y시니까 백색이니까 빨주노초 파남보 똑같은 색으로 더하면 백색이 되잖아. 즉 그 얘기는 무슨 얘기냐면 빨주노초 파남보 즉 프리퀀시가 그 파워 스펙트럼이 그 파장대역의 세기가 똑같다는 거야. 그러니까 다 더하니까 Y시지. 그죠? 그래서 얘는 프리퀀시 도메인에서 플랫이라는 얘기인 거고, 프리퀀시 도메인에서 플랫이면은 타임 도메인에서는 코릴레이션 영역에서 봤을 때 자기 자신과만 코릴레이션이 있고 다른 노이즈와는 코릴레이션이 0입니다. 그 얘기거든. 그게 Y의 의미야. 그 다음에 가우시안은 뭐지? 이제 가우시안? 말 나온 김에. 뭐가 가우시안이라는 얘기지? 오케이. 그것도, 자, 그러면, 일단은 첫 번째는 뭐가 가우시안이라는 얘기야? NT가, 얘가 픽스 타임이야. 얘를 뭐, 0.5초로 정했어, 내가. 숫자야, 얘는 이제. 베리어블이 아니야. 그럼 얘는 무슨 베리어블이야? 랜덤 베리어블. 그지? 그 랜덤 베리어블의 디스트리뷰션이 뭐야? 가우시안이라는 거지. 그러면 요거의 디스트리뷰션 0과 n not over 2를 갖는 가우시안이에요. 이 얘기예요. 그 다음에 n, t equals 이제 1.5초래, 이제 1.5초. 1.5초 타임에서 잰 노이즈. 얘가 가우시안이에요? 아니에요? 가우시안 똑같은 가우시안이라. 또 이거야, 이거. 근데 이 노이즈하고 관계가 뭡니까? 이제 그걸 물어본 거야. 관계가. 코릴레이션이 있나요? 그지? 코릴레이션이 있다는 게 무슨 얘기냐면 이런 얘기인 거지. 가령
내가 그 볼티지를 쟀어요. 그지? RLC 서큐트에서 볼티지를 쟀어. 그래서 볼티지를 쟀는데 그러니까 노테이션 바꾸지 말고. 그러면 여기서 쟀는데 얘가 1.8 볼트가 나왔어요. 그치? 1.8 볼트가 나왔어. 그치? 그랬을 때 얘가 1.8 근처예요? 그러니까 1.8 근처가 나오는 경우가 있어. 1.9 볼트가 나와. 대개의 경우. 그러면 이거 코릴레이션 있는 거야, 없는 거야? 이그젬플로 하면. 코릴레이션 있지? 비슷하게 나오잖아. 근데 이게 아니고 갑자기 마이너스 2.5 볼트가 나오고 지금 이런 메저먼트를 막 밀리언 번 했는데 주관에 연관성이 없는 거. 그걸 보고 uncorrelated noise라고 한다고. 그지? 근데 연관성이 있어. 얘가 1.8V 나올 때 얘도 1.8V가 나와. 그 플러스 마이너스 입실론 사이에서 왔다 갔다 해. 그때는 연관성이 있어 없어? 하나의 노이즈를 알면 다음 노이즈를 알 수 있잖아. 그게 코릴레이션이 있다라는 얘기지. 그거를 statistically 표현한 게 expectation 해가지고 두 숫자를 곱해서 보는 거. 그걸 보고 correlation이라고 그런다고. 오케이? 됐어? 오케이. 됐어. 그러면 frequency 도메인도 마찬가지야. 그러면 NT라는 놈이 white noise래. 그러면 frequency 도메인으로 갑시다. 포리어 트랜스폼을 했어. 그러면 NFG. 그러면 가우시안은 아주 특별한 랜덤 베리어블이야. 가우시안을 리니어 컨비네이션 하면 무슨 노이즈입니까? 가령 가우시안 랜덤 베리어블 G를 알파랑 곱하고 베타랑 곱해서 두 번째 가우시안이라고. 얘는 둘 다 가우시안이래요. 이런 거래. 얘도. 근데 인디펜던트래, 둘이. 이랬을 때 이 결과물이 뭡니까? 가우시안은 특별한 거여서 얘도 가우시안이야. 그러니까 스케일러 멀티플리케이션에서 다 더하면 얘도 가우시안이야. 그 얘 인디펜던트 쓰면 이거 베리어 쓰면 두 개 더해주면 돼. 민 더해주고. 오케이? 그런 스페셜 성질을 갖고 있어요. 근데 그러면 얘는 뭐지? 얘는 인테그레이션이잖아. 그치? NT라는 놈을 커넬하고 곱해가지고 더한 거잖아. 그치? 얘가 가우시안이래. 얘도 근데 한 도메인에서 가우시안이니까 얘는 뭐지? 가우시안을 계속해서 더한 거잖아. 인테그레이션이 서메이션이니까. 그럼 얘도 가우시안이야. 끝. 오케이? 됐지? 오케이. 거기까지. 시간 다 됐네. 밥 먹으러 가야 돼. 자, 이제 됐죠? 질문 잘하네. 오케이. 많이 알게 된 것 같아. 나도 내가 설명을 안 한 부분이 많이 있어가지고, 좀 개운하다, 그지?